نیا سال آئے گا، لوگ پٹاخا پھوڑیں گے، پکنک منائیں گے، دارو میں ڈوب جائیں گے، نئے سال کا جشن ہوگا۔ 2025 مبارک ہو، 2025 مبارک ہو۔ یہی تماشا ہم نے 2024 میں بھی کیا تھا، جب دسمبر ختم ہو رہا تھا، جنوری شروع ہو رہا تھا، یہی تماشا ہم نے کیا۔ آج جب 2024 چلا گیا ہے تو ہم لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بولتے ہیں بڑا خراب سال گزرا، یہ خراب گیا ہے۔ اور وہی تماشا ہم 2025 میں کرنے جا رہے ہیں کہ یہ خراب جائے گا یا اچھا جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، سینے پر رکھ کر کے میری بات کو نوٹ کر لیجئے، جانے والی چیز پر جشن نہیں منایا جاتا۔ 2024 جا رہا ہے، زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، 1 سال زندگی سے نکل گیا۔ جانے والی چیز پر جشن منانے والا یا تو پاگل ہوتا ہے یا تو بے وقوف ہوتا ہے، عقل مند نہیں ہوتا۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آنے والا سال آئے گا، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، کیا کھویا کیا پایا۔ اگر ہم نے جائزہ لیا 2024 خراب گیا ہے، انشاءاللہ 2025 خراب نہیں جائے گا۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے، جشن نہیں منائیں گے، جائزہ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا اگر شریک کر لے گا تو شریک ہو جائیں گے دل کی خوشی کے لیے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 1 جنوری ہے، نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں 3 منٹ کا رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، خدا کی مہربانی کے حوالے سے۔ آنکھ کا آنسو ٹپکے گا تو کبھی زبان پر لگے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میٹھا نہیں ہوگا، نمکین ہوگا۔ آنکھ کا آنسو آنکھ سے ٹپکا ہے، ہونٹ سے لگا ہے، آپ کو نمکین معلوم ہوگا، میٹھا نہیں۔ جانتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے اللہ نے آنکھ کے آنسو کو اگر میٹھا بنایا ہوتا تو آنکھ میں زہر پیدا ہوتا، آنکھ بھی تباہ ہو جاتی اور زہر سے بینائی بھی چلی جاتی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے غیب سے یہ انتظام کیا، آنکھ کے آنسو کو میٹھا نہیں بنایا، نمکین بنایا، تاکہ آنکھ کی بھی حفاظت ہو اور بینائی کی بھی حفاظت ہو۔ بادل سے جب پانی گرے گا تو آپ ہاتھ میں لے کر کے دیکھیں گے، حلق سے نیچے اتاریں گے، میٹھا معلوم ہوگا۔ لیکن غور کیجئے، یہ بادل سے پانی آیا کہاں سے؟ سمندر کا پانی تھا، بادل نے اس کو اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے کر کے آیا، جب وہ پانی زمین پر گرا تو میٹھا ہو گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ سمندر کا پانی اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا کھارا ہوتا ہے، حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ یہی بادل نے اس کو آسمان کی بلندی پر لا کر کے جب زمین پر برسایا، وہی کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کی پستی میں جو دبا ہوا پانی تھا اس کو اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے جاتے ہوئے فلٹر کر دیا، اور جب وہ بارش کی شکل میں ہمیں ملتا ہے تو اللہ نے ہماری پیاس بجھانے کے لیے اس کو میٹھا کر دیا۔ جب ہم کو پیاس لگتی ہے تو ہم 1 گلاس پانی پی لیتے، جب پیاس نہیں بجھتی ہے تو دوسرا گلاس پانی لیتے ہیں، پانی پر پانی پیتے رہتے ہیں۔ پیٹ میں جب تک ہماری پیاس باقی ہے پانی میرے پیٹ کا پانی ہی رہتا ہے، اور جب ہماری پیاس بجھ جاتی ہے تو یہ پیٹ کا پانی پیشاب بن جاتا ہے۔ پیشاب کا پانی پیٹ کے اندر اس لیے نہیں رہتا کہ اگر پیٹ کے اندر رہے تو پیٹ کو بدبو دار بنا دے اور کینسر لگا دے۔ اللہ نے نظام بنایا، جیسے ہی پانی پیشاب میں تبدیل ہوا، فری میں اللہ نے بغیر علاج کے پیشاب کے راستے سے پانی کو نکال دیا، 1 پیسہ مالک نہیں لیتا۔ ڈاکٹر کے پاس اگر جو جاتا ہے، اگر اس کا پانی رک گیا ہے، پیٹ کے پیشاب کا پانی رک گیا ہے،
اس کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ اس مالک کا احسان دیکھیے، ایسا نظام بنایا جب تک ہماری پیاس باقی ہے، پیٹ میں پانی باقی ہے، اور جیسے ہی پیاس بجھ گئی، پیشاب بن گیا، اس پانی کو اللہ نے پیشاب کے راستے سے نکالا۔ وہ مالک ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فرعون گھبرا گیا، میں تو جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوگی تو اور جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے ابلیس سے کہا یار میری عزت آبرو کا سامان کر لو، بارش کرا دو۔ ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان میں جاؤ اور وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ جب پیشاب کیا تو جم کر کے بارش ہوئی۔ ابلیس آیا دوڑا دوڑا فرعون کے پاس، مبارک ہو بارش ہوئی تھی۔ تو فرعون منہ بنا کر کے بولا یار بارش تو ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس نے کھسیا کر کے کہا کہ جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی؟ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کہ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں جلسہ کو بھی نہ ٹھنڈی لگ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے پنڈال سے باہر ٹھنڈی ہے اور پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مالک نے آپ کے اوپر 3 احسان کیا ہے۔ اس نے آپ کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ اس مالک نے اپنی طرف سے کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس مالک کا دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی۔ اس مالک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے فری میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس مالک کا تیسرا احسان کہ اس نے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا تاکہ قیامت میں نبی کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تین احسان اس مالک نے ہمارے اوپر فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے نبی جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہمارے اوپر کتنے احسان فرمائے؟ 6 احسان فرمائے۔ پہلا احسان، اس نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اس نبی کا دوسرا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اس نبی کا تیسرا احسان، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب ماں باپ ایک ہوں تو رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے۔ اس نبی کا چوتھا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا اگر ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ ایک دوسرے کا احترام کرو گے، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے سے انتقام لوگے، ذلیل کرو گے، کعبے کو ڈھانے کا گناہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا 5واں احسان، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ شام کا بھٹکا اگر صبح کو لوٹے، اس کو بھٹکا نہیں کہتے۔ توبہ کرنا ہے، جو گناہ ہو گیا، ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہمارا خدا معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ اور ہمارے نبی کا آخری احسان، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔ نبی کا احسان کیسے ادا ہوگا؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔
माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है, सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो मालदार है, उसने हज किया है? अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं, उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। खैर माशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है, आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है, बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पाँव है, दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है। आज की साइंस कह रही है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज़्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा ज़मीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है।
दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कहाँ है? आज की साइंस कहती है कि सबसे बड़ा अंधेरा रात का अंधेरा नहीं है, जमीन के नीचे का अंधेरा नहीं है, बल्कि समंदर का अंधेरा है। आज की साइंस कह रही है सबसे बड़ा अंधेरा समंदर का अंधेरा है। जब दोनों तरफ से कश्ती चलती है, रात का वक्त होता है, आसमान में बादल होता है, कश्ती में लाइट नहीं होती, इतना खतरनाक अंधेरा होता है कि कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लेकिन कुरान कहता है कि इससे भी बड़ा अंधेरा है। इससे बड़ा अंधेरा कहां है? कुरान ने इसका खुलासा किया। मेडिकल साइंस सिर्फ कहां तक पहुंच पाई? साइंस कहां तक पहुंच पाई? सिर्फ समंदर के अंधेरे तक पहुंच पाई, और कुरान उससे आगे निकल गया। कुरान ने कहा दिल का अंधेरा समंदर के अंधेरे से भी बढ़कर के है। इस्लाम और ईमान का नूर जिस सीने से खाली है, वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आप चलेंगे मोटरसाइकिल से दायां बायां देखिए तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी की कदर करो। आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। कुर्बान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका है, अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी अता फरमाई है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल हो गया। एक आदमी की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। बेचारा मुंह पर कपड़ा रख करके जा रहा है कि किससे मुंह छुपाएं, किसको जवाब दें। रात का वक्त था, सन्नाटा था, हाथ उठा करके कहता है मालिक बेटा ना दो सही, चल जाएगा, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब ये बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, तो जेब में फूटी कौड़ी ने, सर पर हाथ रख करके बैठ गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। इमाम शाफी ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर मैं झूठा हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी, जवान होगी, शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में एक पैसा नहीं है। इमाम शाफी ने हंसकर फरमाया अरे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, कहते हो पैसा नहीं? तो कहने लगा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। इमाम शाफी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शादी से पहले तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान की तालीम अपनी बेटी को दे दो, जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2-4 आदमी बिल्कुल सही सही, हाँ मैं देख रहा हूं आपको, बिल्कुल आप सामने हाथ उठा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई पूछे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपके जाग रहे हैं। कल ये सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, हर फितने से इसकी हिफाजत फरमाए। 885 जगह कुरान में इल्म का जिक्र आया। कुरान 30 पारे का नुस्खा है, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं, सिर्फ 885 जगह सिर्फ इल्म का जिक्र है। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 875 मर्तबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है।
علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے والے جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، علم والے ہی عالم ہوتے ہیں، عالم ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں 885 مرتبہ قرآن ہمیں للکار کر کے کہہ رہا ہے، لیکن ہم ہیں ایسا سوئے ہیں جیسے مگرمچھ سوتا ہے، ایسا سوئے ہیں جیسے خرگوش سوتا ہے کہ آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ ایک سوال پوچھا مجلس میں جوانوں سے، بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے؟ تو سامنے کا ایک جوان کھڑا ہوا، وہ علم کا درخت ہے، جب اس کا پھل آدمی کھا لیتا ہے آدمی تو مر جاتا ہے، اس کا علم اس کو باقی رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جلسہ ہو رہا ہے، امام بخاری کب انتقال کیے، لیکن امام بخاری کا اس جلسے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ علم حاصل ہونے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سائل آیا بھیک لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ بھیک دے دو، کہا فری میں بھیک نہیں دوں گا، سوال کروں گا، علم حاصل کروں گا تم سے، تب تم کو بھیک میں ملے گا۔ 3 سوال کروں گا، تینوں سوال کا جواب دو گے پوری تھیلی ملے گی۔ اگر 3 سوال کا جواب نہیں دو گے، کسی سوال کا جواب دو گے، کسی کا نہیں دو گے، تو تھوڑی تھیلی ملے گی۔ پورا سوال ہوگا، پورا جواب ہوگا، پوری تھیلی لے کر کے چلے جاؤ۔ تو امام حسین نے اس بھکاری سے پہلا سوال پوچھا، سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو کہا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا نجات کیسے ملے گی؟ کہا اللہ پر بھروسہ کر لو، نجات مل جائے گی۔ تیسرا سوال پوچھا، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ کہا اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر مال و دولت نہ ہو، علم نہ ہو، کہا وہ دھرتی کا بوجھ ہے، دھرتی پھٹ جائے وہ جلدی سے سما جائے، اس کا بوجھ دھرتی بھی نہیں اٹھاتی ہے۔ مجھ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی سے پوری تھیلی دیجئے، ہم کو گھر جانا ہے، سسرال جانا ہے۔ 2 آدمی بیڑی پی رہے تھے، مدرسے کا بچہ گزر رہا تھا، دونوں سے پوچھا کہ وضو میں کتنا فرض ہے؟ تو ایک چچا نے کہا 15، دوسرے نے جب کوہنی ماری تو کہا 10، تو اس کے بعد پھر کوہنی مارا تو کہہ رہے کیوں بچوں کے سامنے چھوٹا ہو رہے ہو، 3 بتا دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا باپ 15 تو مان نہیں رہا ہے، 10 تو مان نہیں رہا ہے، 3 کہاں سے مانے گا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ابھی آ رہی ہے بات کہ بھائی چندہ دو، چندہ دو، آپ کماتے ہیں اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی چندہ دو، اور آپ اتنا چندہ دیتے ہیں کہ جلسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، مدرسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، اس لیے آپ سے چندہ مانگا جاتا ہے۔ بادل جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو نہیں گرجتا ہے وہی برستا، آپ خاموش سمندر ہیں، خزانے غیب سے مدرسہ چلتا ہے، آپ کی جیب سے مدرسہ چلتا ہے، اس لیے آپ سے مانگا جاتا ہے۔ لیکن آپ مالدار رہیں گے تب دیں گے، جب آپ مالدار نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ مالدار بننے کا 2 ہی ہنر ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، جیب میں ہمیشہ آپ کے پیسہ رہے گا،
दुनिया पीछे रहेगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए, सिर्फ आपको दो काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। बच्चा गुम हो गया है, किसी की बेटी मासूम ये गुम हो गई है, माँ उधर परेशान होगी, बाप उधर परेशान होंगे इंशाल्लाह। ये स्टेज पर लेकर के खड़े हैं, जहाँ कहीं परेशान माँ बाप हैं, आकर के अपनी परेशान बेटी को अपने जिम्मे में ले लीजिए। ऐलान हो गया भाई, आप इधर बैठ जाइए, इंशाल्लाह माँ बाप आ जाएंगे। वो होटल में पूरी खा रहे होंगे, खाने के चक्कर में अपने बच्चे को भूल गए। बताइए, आप सिर्फ दो काम कीजिए, गौर से सुनिएगा, जलसा बहुत तेजी के साथ निकल रहा आपका। 1/3 मेरे हिस्से का जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा, हमको भी पता नहीं चल रहा। कैसे मैं कुर्सी छोड़ दूंगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मालदार बनना है, जेब में हमेशा पैसा रखना है, पैसे के लिए मोहताज नहीं बल्कि पैसा वाला होना है, तो सिर्फ आपको दो काम करना है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल, हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल। गारंटी लेकर के जा रहा हूं, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया आपके पीछे होगी। आपके हाथ में हमेशा पैसा रहेगा, आप दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करेंगे। एक आदमी को चांस अगर मिल जाए दुनिया में 100 बार 70 बार जिंदा होने का, और वो एक एक करके एक एक मर्तबा राह खुदा में अपनी जान दे दे, सर कटा दे। हदीस के हवाले से नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। हदीस कहती है कि अगर किसी को चांस मिल जाए 70 मर्तबा दुनिया में पैदा होने का, अगर मिल जाए, किसी को मिलता नहीं है, अगर मिल जाए और वो राह खुदा में हर बार गर्दन कटा करके शहादत हासिल करे, अगर किसी जमाने में उसने हराम कमाया है, हराम खाया है, तो 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ 40 दिन के लिए कह रहा हूं। हदीस कहती है कि अगर कोई 40 दिन हलाल खा करके दिखाए, सिर्फ 40 दिन, 40 दिन हलाल खा करके कोई दिखाए, तो अल्लाह दो चीज अता करता है। जो जबान गोंगी होती है उसको इल्म का चश्मा बना देता है, जो दिल तारीक होता है उसको अल्लाह मुनव्वर और रोशन कर देता है। जब 40 रोज हलाल खाने की ये बरकत है, अगर कोई जिंदगी भर हलाल खाए तो कितनी बरकत मिलेगी, आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। एक लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है, हदीस कहती है कि उसकी नहूसत से 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होती, सर के ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। एक लुकमे से 40 दिन तक की नेकी कबूल नहीं। अगर कोई जिंदगी भर हराम खाए तो उसके आमाल का हाल क्या होगा। बैंक के बोर्ड पर लिखा रहता है सिंगल जमा करो डबल मिलेंगे। 48 महीना, 48 महीने सिंगल जमा करो, उसके बाद डबल मिलेंगे। छोला में दाढ़ी टोपी रख करके ये मुसलमान हलाल को हलाल, हराम को हराम की परवाह किए बगैर सूद कमाने के लिए, सूद का पैसा हासिल करने के लिए झोले में लेकर के चला गया, किस्तों की किस्तें डाल रहा है। 48 महीना झोले में लेकर के गया, पैसा बैंक के मैनेजर को देता रहा कि झोले में ले जा रहा हूं, जब 48 महीने मुकम्मल हो जाएंगे तो बोरा लेकर के जाऊंगा, सीट करके पैसा लाऊंगा। झोले में पैसा ले गया, 48 महीना जमा करता रहा। जब 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया। अब जब बोरा लेकर के गया, वहां गया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, ऑफिस भी गायब है, मैनेजर भी गायब है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। खैर, एक आदमी ने हाथ उठा करके मुंह पर रखा है, पूछ रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। खैर, माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया कि आप मुसलमान हैं। आप तिजारत को हलाल समझते हैं, सूद को हराम समझते हैं। अल्लाह आपके ईमान की
سلامتی فرمائے، آپ کی روزی میں روزگار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی 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 ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔